हेलो स्टूडेंट वेलकम टू द लार्निंग डेस्क यूट्यूब चैनल आपनाक आको एबार स्वागतम जानाइछु। आमी पेडागोजी लैंग्वेज पेपर बोथ 1 और 2 प्रिपारेशन चलाई आछु। थीमेटिक आलोचना चलि आछे आमार यूट्यूब चैनलत। यार उपरत भित्ति करी मेनलि PYQर उपरत भित्ति करी आमी बहुत केटा थीमेटिक डिसकाशन भिडिओ आमी आमार यूट्यूब चैनलत आपलोड करिछु बोथ अफ इंग्लिश एंड एसामिस पेडागोजिर बारे। मैक्सिमाम आमी इंग्लिश एसामिस पेडागोजिक टार्गेट करिछु कारण एसामिसर भिडिओ पा खूब टान हो जाए एकेबारे A to Z लैके। गतिके आमी भाबिछु जे आमार उक्त चैनलत आमी पुरापुरी जाते एसामिस पेडागोजिर सम्पूर्ण एटा कोर्स बरियाকৈ ओपेनকৈ बनाई आमी राखिब पारो। जिखुनु हक आपुनि चाब पारे गई किनि आपुनि निश्चयকৈ उपकृत हब। आज आमी पढ़ाम अन्यतम एटा इम्पर्टेन्ट टपिक लैंग्वेज पार्सपेक्टिवत माथन नहय जेनारेल पेडागोजितो टीचिंग लार्निंग एप्टिट्यूडत साबजेक्ट मैटारटो टपिकटो आमार बारे बारे आहि जाब आरु यार परा एग्जामिनारे बहुत घुराई पकाई क्वेश्चन दिए। आज आमी पढ़िम एसेसमेंट एंड इवैल्यूएशन आकलन आरु मूल्यायन कि यार परा एनुका कोनो एटा सीटेट नाई जे क्वेश्चन अहा नाई। नियर अबाउट 1-2 क्वेश्चन आपुनि यार परा पाबई पाबो। जिखुनु हक आकलन आरु मूल्यायन सम्पर्के आमी एकेबारे डिटेल्स पुंखानुपुंखानुभावे आलोचना करिम। आकलन कि आकलनটো आसलते मूल्यायनर एटा अंश होइसे এই आकलन। तेनहले यार एस्पेक्ट अलफ की हो जाए एस्पेक्टखन अलफ लिटिल हो जाए अलफ सरू हो जाए। आकलनत की करा হয় एसेसमेंटत की करा হয় एसेसमेंटत शिक्षार्थीर डाटा तथ्य संग्रह करा হয় तथ्य विश्लेषण करा হয় तथ्य व्याख्या करा হয়। सपोज केनेकुवा तथ्य विश्लेषण करा হয় এটা स्टूडेंट আছে स्कूलत पढ़ी আছে हि स्कूलत केनेकुवा पढ़ा दिए कोन साबजेक्टत केनेकुवा सपोज मैथ्सत तार पारफरमेंस केनेकुवा चलि আছে साइंसत केनेकुवा चलि আছে एसएसटीत केनेकुवा चलि আছে এটা डाटा कालेक्ट करिब। डाटा कालेक्ट करी तार पिছত डाटार उपरत की करिब विश्लेषण एनालाइज हबो तार पिছত व्याख्या करा हबो आरु यात आरु एटा बस्तु जड़ित थाकिब। यात की करा हबो व्याख्या करार पिছত तार प्रॉब्लेम फाइंडिंग करा हबो जे आसलते शिशुटे कोन ठाईत बेसी प्रॉब्लेम फेस करि आछे तेर प्रॉब्लेमर उपरत भित्ति करी की दिया हबो रेमेडियल देया हबो रेमेडियल बा इमप्रुभमेंट दिया हबो। गतिके जेति आमी एसेसमेंट करिम एसेसमेंटत की दिया হয় इमप्रुभ लार्निंग दिया হয়। एसेसमेंटर उद्देश्य कि जेति आमी एसेसमेंटर उद्देश्य पढ़िम आमी क्लियर হই যাম। एसेसमेंटत की दिया হয় इमप्रुभ लार्निंग শিখন উন্নত করা হয়। ছাত্র এটা শিকা নাই তাত ছাত্রই কি প্রবলেম পাই আছে বা টিচারর টিচিং লার্নিং প্রসেসটো ঠিক হইছে না নাই সকলো বিলাক এই এসেসমেন্টত আহিব। আইডেন্টিফাই লার্নিং গ্যাপস লার্নিংত কি গ্যাপ হইছে কনসেপ্টত কত কোন কনসেপ্ট বুঝা নাই प्रोवाइड फीडबैक ইয়াত फीडबैकर उपरत काम करा हबो कारण फीडबैके डिटारमाइन करिब जे स्टूडेंटर कंडिशन केनेकुवा स्टूडेंटो भालকৈ बुझी আছে নে নাই। गतिके आपुनि एसेसमेंटो अकल किन्तु स्टूडेंटर कारणे নহয় एटु टीचिंग लार्निंग प्रसेसर एटा गुरुत्वपूर्ण एटा अंग होइसे एसेसमेंट। गतिके एटु टीचारर कारणेও जरूरी एटु स्टूडेंटर कारणे जरूरी। जिकिनो एसेसमेंटत की दिया हबो कोनो एटा छात्र डाटा कालेक्ट करा हबो डाटा एनालाइज करा हबो और डाटा व्याख्या करा हबो जे छात्रটো केनेकुवा बुझी আছে आरो যদি বুঝা নাই তেনহলে কি ইমপ্রুভমেন্ট করা হবো সকলো বিলাক কিন্তু এসেসমেন্টত পাবো। তার মানে এসেসমেন্ট উইদিন দ্য টাইম অফ স্টার্টিং মানে যি সময়ত হি পড়ি আছে গোয়িং সময়ত মানে চলি থকা সময়ত কিন্তু এসেসমেন্ট করা হয়। চলি থকা সময়ত কি করা হয় आकलन करा হয়। समय चलि আছে सपोज क्लास 6 रानिंग चलि আছে आपुनि क्लास 6 स्टूडेंटर एटा डाटा लई आइছে आरु तार उपरत स्टाडी करि আছে। गतिके एसेसमेंट किन्तु हेई पार्टिकुलार সময়তেই হ'ব।
তাৰ মানে এছেছমেণ্ট যি সময় চলি থাকিব সেই সময়তে এছেছমেণ্টখন হ'ব এট দ্য টাইম সেই সময়তে হ'ব তাৰ মানে এছেছমেণ্ট যদি আপুনি মনত ৰাখে তেনেহ'লে আপুনি বুজিব এছেছমেণ্ট হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স যে এট দ্য টাইম অফ স্পিকিং যেতিয়া কোৱা হৈ আছে তেতিয়াই এছেছমেণ্ট হৈ আছে যিকি নহওক আকলন আপুনি বুজিছে যে আকলন কি ভেৰি বেছিক ভেৰি ইজি এতিয়া আকলনৰ লগত আৰু এটা বস্তু আছে সেইটো হৈছে কি মূল্যায়ন আমি মেজাৰমেণ্টখন পঢ়িম আগত মূল্যায়নখন পঢ়ি লওঁ মূল্যায়ন হৈছে ইয়াত কি কৰা হ'ব জাজমেণ্ট দিয়া হ'ব যে ছাত্ৰটোৰ পাৰফৰমেন্স ওভাৰঅল কেনেকুৱা ইয়াৰ কি দিয়া হ'ব জাজমেণ্ট দিয়া হ'ব ইয়াত আৰু ইমপ্ৰুভমেণ্ট নহ'ব ইয়াত আৰু কি হ'ব ইমপ্ৰুভমেণ্ট নহ'ব সাপোজ এটা ষ্টুডেণ্টে কি কৰিলে HSLC এক্সাম দি 35% পালে এইটো হ'ব কি মূল্যায়ন তেতিয়া আপুনি তাক যিমান বুদ্ধি দিয়ক যিমান কিবা কিবি কৰক আৰু ইমপ্ৰুভমেণ্ট কি নহ'ব পসিবল নহ'ব ইমপ্ৰুভমেণ্ট কি নহ'ব পসিবল নহ'ব গতিকে মূল্যায়নত কি ইমপ্ৰুভমেণ্ট পসিবল নহয় মূল্যায়ন ইয়াত কি কৈছে যে দ্য প্ৰসেছ অফ দ্য মেকিং জাজমেণ্ট ইয়াত কি দিয়া হ'ব জাজমেণ্ট দিয়া হ'ব যে ষ্টুডেণ্টটো A গ্ৰেড পালে নে B গ্ৰেড পালে নে C গ্ৰেড পালে এইটো সম্পূৰ্ণ জাজমেণ্ট ইয়াত দিয়া হয় এতিয়া মেজাৰমেণ্ট এটা কনসেপ্ট আছে মেজাৰমেণ্ট কি মেজাৰমেণ্ট আসলতে কি মেজাৰমেণ্ট হৈছে অ্যাসাইনিং নিউমেৰিকেল ভ্যালু অফ পারফরম্যান্স যে ষ্টুডেণ্ট এটা কি কৰিছে কেনেকুৱা কাৰ্য সম্পাদন কৰিছে তাত এটা নিউমেৰিকেল নাম্বাৰৰ ভ্যালুৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হ'ব সাপোজ 100 ৰ ভিতৰত 75 মাৰ্কস পাইছে গতিকে ইয়াৰ যিখন প্যাৰাডাইম আছে এইটো স্মল কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ প্যাৰাডাইম হৈছে ইভালুৱেশ্যন কাৰণ ইভালুৱেশ্যনৰ ভিতৰত এছেছমেণ্ট আহে ইভালুৱেশ্যনৰ ভিতৰত মেজাৰমেণ্ট আহে এতিয়া সিম্পল এটা ৰিলেশ্যন চাওক ইভালুৱেশ্যন কেতিয়া হ'ব এছেছমেণ্ট যে কিমান নাম্বাৰ পালে ষ্টুডেণ্টখন পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা হ'ল তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট কিমান নাম্বাৰ পালে এই সকলোবিলাক মিলি কি হ'ব ইভালুৱেশ্যন হ'ব গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা মূলতে তিনিটা কনসেপ্ট পালো এটা হৈছে এছেছমেণ্টত ইমপ্ৰুভমেণ্ট পসিবল হয় এটো চলি থকা সময় স্টাডি চলি আছে এট দ্য টাইম গোইং অন এই সময়তে চলি আছে যি সময়তে কোৱা হৈ আছে তাৰপিছত ইভালুৱেশ্যন ইয়াত কি কৰা হয় জাজমেণ্ট দিয়া হয় যে ষ্টুডেণ্ট কিমানখিনি মানে এচিভ কৰিব পাৰিলে ইয়াত কোনো ইমপ্ৰুভমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত 30% পাইছে মানে 30% এ আপুনি জাজমেণ্ট আহি পৰিছে 30% ইয়াত ইমপ্ৰুভমেণ্টৰ দৰকাৰ নাই এটো আপনি একেবাৰে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় এটো ইয়াৰ ওপৰত আৰু কোনো ধৰণৰ কি নহয় তাৰপিছত মেজাৰমেণ্ট ইয়াত কি নাম্বাৰৰ দ্বাৰা প্ৰকাশ কৰা হয় যে কি পাইছে 31 পাইছে 100 ৰ ভিতৰত যিকি নহওক আটাইতকৈ ডাঙৰ পাৰ্সপেক্টিভ হৈছে মূল্যায়ন আকলন সৰু তুলনামূলকভাৱে মূল্যায়নতকৈ কাৰণ আকলন মূল্যায়নৰ ভিতৰতেই হয় Now the term is continuous and the comprehensive evaluation and the continuous মানে হৈছে নিৰন্তৰ যি চলি থাকিব and comprehensive means সামগ্ৰিক continuous চলি থাকিব কেতিয়া চলি থাকিব যেতিয়া ষ্টুডেণ্টটো পঢ়ি থাকিব মানে যেতিয়া ষ্টুডেণ্টটো পঢ়ি থাকিব ৰিডিং চলি থাকিব তাৰ মানে একাডেমিক ইয়াৰখন যে চলি থাকিব এট দ্য টাইম কি কৰা হ'ব নিৰন্তৰ আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন কৰা হ'ব সামগ্ৰিক মূল্যায়ন কিয় কোৱা হৈছে কাৰণ সামগ্ৰিক মূল্যায়নখন এটা বিগ আসপেক্ট মানে কি সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আহিব সকলোবিলাক বস্তু মানে ষ্টুডেণ্টৰ একাডেমিক কেনেকুৱা ই স্পৰ্টছত কেনেকুৱা ইমোশনালি কেনেকুৱা সোসাইটিৰ লগত তাৰ সম্পৰ্ক কেনেকুৱা সকলোবিলাক আসপেক্ট এই কম্প্ৰিহেনসিভত আহি যাব গতিকে এইটো এটা বিগ আসপেক্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন যেটো আছে নিৰন্তৰ আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন এইখন সকলোবিলাক বিষয়ক সামৰি লয় ইয়াৰ উপাদানসমূহ হৈছে চাওক স্কলাস্টিক এৰিয়া মানে একাডেমিক সাবজেক্ট কগনিটিভ স্কিল ইয়াত আহিব তাৰপিছত কো স্কলাস্টিক এৰিয়া সহশৈক্ষিক ক্ষেত্ৰ যেনে লাইফ স্কিল কি তাৰপিছত তেওঁৰ এটিটিউড কি ভ্যালু কি সকলোবিলাক বস্তু ইয়াত আহিব পাৰিব যাতে মানে আসলতে কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুৱেশ্যন হৈছে 360 ডিগ্ৰী এসেস কৰা হয় 360 ডিগ্ৰী কিয় এসেস কৰা হৈছে কাৰণ ইয়াত একাডেমিক থ্ৰুআউট দ্যাট একাডেমিকৰ গোটেই
শিক্ষাবৰ্ষ জুৰি ইয়াক কি কৰা হ'ব আকলন কৰা হ'ব গতিকে এই যে আইডিয়া আছিল সিসি এই সিসি খন কোনে দিছিল সিবিএসই দিছিল 2009 ত সো আপুনি বুজিলে কন্টিনিউয়াস এন্ড কম্প্রিহেনসিভ ইভ্যালুয়েশন এটো আসপেক্ট ডাঙৰ আৰু থ্ৰুআউট দা ইয়াৰ মানে যি ইয়াৰত পৰি আছে সেই ইয়াৰতে গোটেই শিক্ষা বছৰ জুৰি ইয়াক কি কৰা হ'ব কন্টিনিউয়াসলি অবজারভেশন কৰা হ'ব এতিয়া চাওক অ্যাসেসমেন্টৰ তিনিটা এপ্ৰোচ আছে অ্যাসেসমেন্টৰ তিনিটা এপ্ৰোচ আছে এপ্ৰোচ তিনিটা জানিব লাগিব প্ৰথম এপ্ৰোচ হৈছে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং শিকনৰ বাবে আকলন যেতিয়া ফৰ থাকিব চাওক এতিয়া অ্যাসেসমেন্টৰ দুটা টাইপ আছে অ্যাসেসমেন্টৰ টাইপ দুটা এটা ফৰ্মেটিভ আৰু এটা সামেটিভ দুটা টাইপ আছে এতিয়া এই দুটা টাইপৰ বিষয়ে অলপ জানিব লাগিব ফৰ্মেটিভ মানে কি এইখন মানে আপোনাৰ ধৰক ষ্টুডেন্ট এটা স্টাডি কৰি আছে ষ্টুডেন্ট এটা একাডেমিক ইয়াৰ এটা গৈ আছে সেই থকা সময়তে এই ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট খিনি হ'ব সাপোজ ষ্টুডেন্ট এটা কি কৰিলে ক্লাছত ম্যাথছৰ পারফরমেন্স কি তাৰ পিছত সায়েন্সৰ পারফরমেন্স কি এই বস্তুবিলাক লৈ কি কৰা হ'ব তাৰ সাবজেক্ট মানে এই সাপোজ ধৰক মানে চিন্তা কৰিব যে ক্লাস 9 ৰ এটা ষ্টুডেন্ট তে ম্যাথছত কি কৰিছে এনেকুৱা পারফরমেন্স কৰি আছে সায়েন্সত এনেকুৱা পারফরমেন্স কৰিছে তেতিয়া সেই ষ্টুডেন্টৰ ম্যাথ সায়েন্স সকলোবিলাক সাবজেক্ট লৈ ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা হ'ব বিশ্লেষণ কৰা হ'ব যে আসলতে কি হৈ আছে ইয়াত পারফরমেন্স ইমান বেয়া কৰাৰ কাৰণ কি বিশ্লেষণ কৰি এই সময়ত কি দিয়া হ'ব ৰেমেডি দিয়া হ'ব তাক কি কৰা হ'ব যাতে তাৰ প্ৰবলেমখন আঁতৰাব পাৰি তাৰ কাৰণে কি কৰা হ'ব ৰেমেডি দিয়া হ'ব বা ইয়াত ফিডব্যাক লোৱা হ'ব এই ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টত কি লোৱা হয় ফিডব্যাক লোৱা হ'ব যে যাতে ষ্টুডেন্টক ইয়াৰ পৰা আগুৱাই লৈ যোৱা হয় তো এটো কি থ্ৰুআউট দা ইয়াৰ যেতিয়া পৰি থাকিব তেতিয়াই লোৱা হ'ব কিন্তু সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট যিখন আছে এখন কি এন্ড অফ দা ইয়াৰত লোৱা হয় এন্ড অফ দা ইয়াৰত এখন লোৱা হ'ব ইয়াত কোনো ইমপ্ৰুভমেন্টৰ আৰু প্ৰশ্ন নাহে সাপোজ ক্লাস 9 ত এটা ষ্টুডেন্ট কি পাইছে 35% পাইছে এতিয়া আপুনি ইয়াত আৰু কি ইমপ্ৰুভমেন্ট দিব গতিকে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হৈছে কি জাজমেন্ট টাইপ আৰু ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট হৈছে কি এটো ফিডব্যাক টাইপ বা ইয়াত ইমপ্ৰুভ কৰিব পৰা যায় গতিকে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ইভালুয়েশনৰ নিচিনাই আৰু ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ইয়াতে ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰা যায় ইয়াতে ফিডব্যাক লোৱা যায় আপোনাক জাস্ট সিম্পলি মই বুজাই দিলো ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ কনসেপ্টটো সম্পূৰ্ণকৈ আহিব যেহেতু আমি অ্যাসেসমেন্টৰ তিনিটা এপ্ৰোচ কৰিম এটো আপোনাৰ জানিব লাগিব সো অ্যাসেসমেন্টৰ প্ৰথম এপ্ৰোচটো হৈছে অ্যাসেসমেন্ট ফৰ লাৰ্নিং ফৰ্মেটিভ লাৰ্নিং ইয়াত হ'ব যে ডিউৰিং লাৰ্নিং চলি থকা সময়ত ইয়াত কি কৰা যাব ইমপ্ৰুভ কৰা যাব যে শিকনৰ সময়ত শিকন উন্নতি কৰাৰ বাবে কৰা আকলন শিকনৰ সময়তে এইখন এটা আকলন যত আমি কি কৰিব পাৰিম ডেভেলপমেন্ট কৰিব পাৰিম ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব পাৰিম ইয়াত ফিডব্যাক লোৱা হ'ব মতামত লোৱা হ'ব ইমপ্ৰুভমেন্ট উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰা হ'ব ইয়াত কি ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট এটো কি ফৰ্মেটিভৰ ভিতৰত পৰিব কাৰণ ইয়াত যত ডেভেলপ কৰা যাব হেইটোই ফৰ্মেটিভ কোশ্চেনৰ টাইপ কি হ'ব অরাল কোশ্চেন স্টুডেন্ট খোদা হ'ব ডিসকাশন ডিবেট দিয়া হ'ব কুইজ দিয়া হ'ব অ্যাসাইনমেন্ট দিয়া হ'ব এক্টিভিটিজ দিয়া হ'ব সাপোজ এতিয়া ধৰক এটা স্টুডেন্টৰ অরাল কোশ্চেন খোদা হল চ্যাপ্টার স্টুডেন্টক কোৱা হল যে চ্যাপ্টার 2 পঢ়ি আহিবা স্টুডেন্টক কি অরাল কোশ্চেন খোদা হল স্টুডেন্টক অরাল কোশ্চেন যেতিয়া খুদিলে স্টুডেন্টে অরাল কোশ্চেনত দেখা গল যে 10টাৰ ভিতৰত তেও কি অকল 3টাৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিছে গতিকে এই যে স্টুডেন্ট 10টাৰ ভিতৰত মাত্ৰ কিয় 3টা কোশ্চেনৰ আনসাৰ কৰিব পাৰিলে তেনে হলে ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা হ'ব ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰা হ'ব যে আসলতে স্টুডেন্টটো এনেকুৱা কিয় কৰি আছে পারফরম্যান্স কিয় ইমান বেয়া হৈ আছে ইয়াৰ এক্সপ্লেনেশন বিচাৰি কি কৰা হ'ব বিশ্লেষণ কৰা হ'ব যেতিয়া বিশ্লেষণ কৰা হ'ব
তেতিয়া ওলাই যাব যে হয়তো ষ্টুডেণ্টৰ এই টপিকখন বুজা নাই বা এই ঠাইত এটা প্ৰব্লেম পাই আছে, এই কনচেপ্টত এটা গ্যাপ আছে, তেতিয়া তাক কি দিয়া হ'ব, নিদান বা কি কৰা দিয়া হ'ব, তাক ৰেমেডি দিয়া হ'ব যে ইয়াত কাম কৰিলে কি হ'ব, ষ্টুডেণ্টৰ ডেভেলপ হ'ব। কাৰণ ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট ফিডবেক ল'ব, ফিডবেক মানে কি 10ত যেতিয়া 3 পাব ফিডবেকটো হ'বই, ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কথা ইয়াত আলোচনা আহিব। কোশ্চিনৰ টাইপ কি হ'ব, এক্সাম্পল কি হ'ব, অৰাল কোশ্চিন হ'ব, ডিছকাশ্যন হ'ব, ডিবেটছ হ'ব, কুইজ হ'ব, এছাইনমেণ্ট হ'ব, এক্টিভিটিছ হ'ব, অবজাৰভেশ্যন হ'ব। ইয়াত কিন্তু চাওক কোনো ধৰণৰ এক্সাম নহয়। যদি এক্সাম হয় দেন এক্সামৰ পিছত আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট পচিবল নহয়। এক্সাম হ'লেও হ'ব পাৰিব, কিন্তু এক্সাম হ'ব কোন ধৰণৰ এক্সামৰ ভিতৰত পৰে, ক্লাছ টেষ্ট, এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ ভিতৰতে পৰে, বা ইউনিট টেষ্ট, এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ ভিতৰতে পৰে, কাৰণ ইয়াৰ পিছতে ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰা পচিবল। কিন্তু হাফ ইয়াৰলি এক্সাম বা ফাইনেল এক্সাম এই এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিঙৰ ভিতৰত নপৰে। গতিকে আপুনি জানিব এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এইখন হৈছে কি গঠনমূলক, কোনো প্ৰব্লেম হ'লে ষ্টুডেণ্টক কি কৰিব পৰা যায়, ৰেমেডি দিব পৰা যায় যিকোনো। তাৰপিছত চাওক এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং। এজ লাৰ্ণিং মানে কি, এইটো এটা বিৰাট গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কনচেপ্ট যে এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং মানে কি, শিকন হিচাপে আকলন। ইয়াত শিক্ষাৰ্থীয়ে নিজৰ শিক্ষণ নিজেই মূল্যায়ন কৰিব। ইয়াৰ এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, ইয়াত ষ্টুডেণ্টে নিজৰটোই কি কৰিব, আকলন কৰিব। মানে এজন ষ্টুডেণ্ট আনজনৰটো কৰিব পাৰে, এইটো কি সেলফ এছেছমেণ্টো হ'ব পাৰে, যে ষ্টুডেণ্ট নিজৰটো আকলন কৰি আছে। ওৱান কাইণ্ড অফ মেটা কগনিশ্যনো এইটো হ'ব পাৰে, যে নিজৰটো নিজে কি কৰি আছে, আকলন কৰি আছে, এইটো হ'ব পাৰে। আৰু এটা হ'ব পাৰে কি, যে এটা ষ্টুডেণ্টে আৰু এটা ষ্টুডেণ্টৰ আকলন কৰি আছে, বা এটা গ্ৰুপত থাকি ষ্টুডেণ্টে কি কৰি আছে, আকলন কৰি আছে। যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে আকলন কৰিব, এজন ষ্টুডেণ্ট আনজনৰ ষ্টুডেণ্টৰ আকলন কৰিব, তেওঁ অবভিয়াছলি বুজিব, কোশ্চিন সুধিব যে তোক মই কেইটামান কোশ্চিন কৰোঁ, চাওঁ যে তুই এনচাৰ কৰিব পাৰা নে নাই। ই কৰিলে এ নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট এটা বি নম্বৰ ষ্টুডেণ্টক এনচাৰ কৰিলে, বি নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট হয়তো চালে যে এ নম্বৰ ষ্টুডেণ্ট চালে যে বি নম্বৰ ষ্টুডেণ্টক 10ৰ ভিতৰত 10টা কোশ্চিন কৰিছে, তেনেহ'লে তাৰ কনচেপ্টটো ভাল। চ' ইয়াত কিন্তু টিচাৰৰ ইনভলভমেণ্ট নাই, তাৰমানে টিচাৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে পেছিভ হৈ আছে। চ' এছেছমেণ্ট ফৰ লাৰ্ণিং এইটো কিন্তু ফৰ্মেটিভ হয়, এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং এইটো কিন্তু ফৰ্মেটিভ হয়। কিয় ফৰ্মেটিভ হয়, যেতিয়া ষ্টুডেণ্ট এটা 10ৰ ভিতৰত হয়তো 6 পাব, তেতিয়া তাক কি দিয়া হ'ব, ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত কাম কৰা হ'ব, ফিডবেক তেতিয়া আহি যাব, ইম্প্ৰুভমেণ্টৰ কাৰণে তেতিয়া কাম কৰা হ'ব। গতিকে এছেছমেণ্ট এজ লাৰ্ণিং, শিক্ষণ হিচাপে আকলন, এইটো ষ্টুডেণ্ট চেণ্ট্ৰিক এটা এপ্ৰ'চ, আৰু এইটো বহুত ভাল এপ্ৰ'চ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয়। এতিয়া এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং। এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং এইটো শিক্ষণৰ মূল্যায়ন। শিক্ষণৰ মূল্যায়ন মানে কি, এইটো এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰ, যে বছৰ এটা শেষ হৈছে, এতিয়া ষ্টুডেণ্টে কি বুজিলে কি বুজা নাই, এইটো পেন পেপাৰ টেষ্টৰ মাধ্যমত, এইটো এক্সামৰ মাধ্যমত ইয়াক কি কৰা হ'ব, বাহিৰ কৰা হ'ব। ইয়াত এক্সামৰ মাধ্যমত যেতিয়া ৰিজাল্ট বাই কৰা হ'ব, তেতিয়া কোনো ধৰণৰ ইম্প্ৰুভমেণ্ট, উন্নতিকৰণ ইয়াত কি নহয়, সম্ভৱ নহয়। সাপোজ ইয়াত কি কৈছে, শিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে সাফল্য যোগাৰ বাবে কৰা মূল্যায়ন, শিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হ'ব, তাৰপিছত ইয়াৰ কি সাফল্য যোগাৰ কৰা হ'ব, যে ষ্টুডেণ্ট কি গ্ৰেড এ পালে নে গ্ৰেড বি পালে। যেতিয়া গ্ৰেডৰ কথা আহে, তেতিয়া কি এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং হ'ব বা ইভালুৱেশ্যন হ'ব, তাৰ বাহিৰে একো নাহে। ইয়াৰ কিৱৰ্ড আছে সামেটিভ এছেছমেণ্ট। সামেটিভ এছেছমেণ্ট ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট নহয়। সামেটিভ এছেছমেণ্টত কি দিয়া হয়, ৰিজাল্ট দিয়া হয়, ইয়াত আৰু ইম্প্ৰুভমেণ্ট নহয়। ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টত ৰিজাল্ট দিয়া নহয়, তাত কি ইম্প্ৰুভমেণ্ট বা ফিডবেকৰ কথা থাকে। এক্সাম্পল হৈছে এনুৱেল এক্সাম, হাফ ইয়াৰলি এক্সাম, পেন পেপাৰ টেষ্ট, তাৰমানে য'ৰ পৰা আৰু উন্নতি কৰা সম্ভৱ নহয়। চ' আপুনি বুজিলে তিনি ধৰণৰ এটা এছেছমেণ্ট ফৰ্মেটিভ, গোটেই মানে শিক্ষণ লাৰ্ণ মানে একাডেমিক ইয়াৰ চলি থকা সময়ত চলি থাকিব, আৰু ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্ট পচিবল হ'ব। এটা আছে এছেছমেণ্ট অফত ইম্প্ৰুভমেণ্ট পচিবল নহয়, কাৰণ এইটো এণ্ড অফ দ্য ইয়াৰত হ'ব।
তাৰপিছত এছেছমেণ্ট কি থাকিব, এটা ইন এছেছমেণ্ট এছ থাকিব, এছৰ লগত কি থাকিব, ইয়াত ষ্টুডেণ্ট মানে পেয়াৰ এছেছমেণ্ট বা গ্ৰুপ এছেছমেণ্ট কৰা হ'ব। যিকি নহওক ইয়াত এটাই হৈছে অকল সামাৰেটিভ এছেছমেণ্ট, এইটো হৈছে এছেছমেণ্ট অফ লাৰ্ণিং, আৰু বাকী যে দুটা আছে সকলোবিলাক ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্ট। এইখিনি চাগে আপুনি বুজিছে। এতিয়া কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ গুড টেষ্ট, এটা টেষ্ট পাতিছে বা ষ্টুডেণ্ট এটাক এছেছ কৰিছে, এই এছেছমেণ্টখন গুড কেনেকৈ আপুনি বুজিব, ইয়াৰ কিছুমান কি থাকে কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে। এটা কি, এটা হৈছে বৈধতা, ভেলিড টেষ্টখন কি হ'ব লাগিব, ভেলিড হ'ব লাগিব। মেজাৰ্ছ হোৱাট ইট ইজ ইনডেটেড টু মেজাৰ, মানে মেজাৰখন যি বিষয়ে জোখাৰ উদ্দেশ্য কৰা হৈছে, যি বিষয়ত মেজাৰ লোৱা হৈছে, সেই বিষয়টো সঠিকভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে নে নাই। এতিয়া আপুনি মেজাৰ ল'ব যে ষ্টুডেণ্ট এটা মেথছত পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা, আপুনি যদি ইয়াত ছ'চিয়েল সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি মেথছৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কেনেকুৱা এইটো আপুনি বুজিব নোৱাৰিব। গতিকে টেষ্টটো কিহৰ কাৰণে লোৱা হৈছে, সেইটো হৈছে টেষ্টৰ ভেলিডিটি। তাৰপিছত ৰিলায়েবিলিটি, নিৰ্ভৰযোগ্য থাকিব লাগিব। নিৰ্ভৰযোগ্যতাত কি কৈছে যে বাৰে বাৰে যদি টেষ্ট লয় ৰিজাল্ট যাতে একে ধৰণে আহে, মানে একে ফলাফলি আহে, এনেকুৱা যাতে নহয় যে 19 আৰু 91 এনেকুৱা যাতে নহয়। গতিকে 19-20 का फर्क चलेगा কিন্তু 19 আৰু 91 फर्क নচলে। যিকি নহওক ৰিলেটিভিটি নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব লাগিব। কেনেকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য হ'ব, বাৰে বাৰে টেষ্ট কৰিলে এনসাৰখন মানে যিখন ফাইন্ডিংছ হ'ব, ফাইন্ডিংছখন কি হ'ব, ৰিলেভেণ্ট আহিব। অবজেক্টিভিটি মানে হৈছে কি, বস্তুনিষ্ঠতা। ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াস, এক্সামিনাৰৰ বায়াসৰ পৰা বাহিৰত থাকিব লাগিব। সাপোজ এক্সামিনাৰ এটা টেষ্ট লৈ আছে, ধৰক আপোনাৰ কি লৈ আছে, ইণ্টাৰভিউ লৈ আছে, ইণ্টাৰভিউত ষ্টুডেণ্ট এটা আহিছে, তেওঁ তেনেকুৱা কোনো কঠিন কুৱেশ্যন, টাফ কুৱেশ্যন সোধা নাই, আৰু এটা ষ্টুডেণ্ট আহিছে তাক পুৰা টাফ কুৱেশ্যন সুধিছে, তেনেহ'লে কি এই ক্ষেত্ৰত এক্সামিনাৰজন বায়াস হ'লে। গতিকে এই বায়াস টেষ্ট দি ভাল রেজাল্ট নোলাব। সেইকাৰণে অবজেক্টিভিটি থাকিব লাগিব। সাবজেক্টিভিটি মানে কি, সাবজেক্ট ওয়াইজ, ব্যক্তি ওয়াইজ রেজাল্ট বেলেগ আহিব, কিন্তু অবজেক্টিভিটি মানে কি ব্যক্তি ওয়াইজ রেজাল্ট বেলেগ নহ'ব। এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন কেতিয়া হৈছিল, এতিয়া 1947তেই ক'ব সকলোৱে। যদি কোৱা হয় যে ভাৰতবৰ্ষ কেনেকৈ স্বাধীন হৈছিল, এইটো যদি আপুনি এনসাৰ কয়, এইটো সাবজেক্টিভ, বেলেগে অলপ বেলেগ কৈ লিখিব, কিন্তু আপুনি যেতিয়া কৰিব আলটিমেটলি 1947 আহিব, ইয়াক কয় অবজেক্টিভ। গতিকে অবজেক্টিভিটি থাকিব লাগিব ভাল এটা টেষ্টত। দুটা বস্তু জানি লওক, নন ৰেফাৰেন্স টেষ্ট আৰু ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেন্স টেষ্ট। ইয়াৰ পৰা এবাৰ কোৱেশ্চন আহিছে। নন ৰেফাৰেন্স টেষ্ট মান আধাৰিত পৰীক্ষা, মানে নম, ইয়াত এটা কি থাকে, ইয়াত এটা নমস থাকে। নম ৰেফাৰেন্স টেষ্টটো ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্ট কি কৰা হয়, কম্পেয়াৰ কৰা হয়। সাপোজ নিট এক্সামৰ তেনেকুৱা কোনো নিট এক্সামত যদি আপুনি মেডিকেল কলেজত চান্স পাব বিচাৰে, তেনেকুৱা কোনো ক্ৰাইটেৰিয়া নাই যে 520ৰ ওপৰত পাব লাগিব বা 530ৰ ওপৰত আপোনাৰ পাব লাগিব, তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কি নাই, ক্ৰাইটেৰিয়া নাই। তাৰ মানে ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ তুলনা হ'ব। যদি ষ্টুডেণ্টে বেছি নাম্বাৰ পায় বাকী ষ্টুডেণ্টবিলাক, তেনেহ'লে কাট অফ বেছি যাব। ষ্টুডেণ্টে যদি কম নাম্বাৰ পায় তেনেহ'লে কাট অফ কম যাব। গতিকে নম ৰেফাৰেন্স টেষ্টত ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ কি কৰা হয়, তুলনা কৰা হয়। এইটো নম ৰেফাৰেন্স টেষ্ট মানে যদিও শিক্ষা ব্যৱস্থাত প্ৰচলিত, কিন্তু পেডাগজিত ইমান ভাল চকুত নেদেখে। ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেন্স টেষ্টটো এইটো ভাল, কিহৰ কাৰণে ভাল, তুলনামূলকভাৱে ভাল। ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্টক তুলনা কৰা নহয়, ষ্টুডেণ্টৰ লগত ইয়াক তুলনা কৰা হয় কি, ষ্টাণ্ডাৰ্ডৰ তুলনা কৰা হয়, যে কি ষ্টাণ্ডাৰ্ড মেইনটেইন কৰিছে এক্সামিনাৰে। এতিয়া আপুনি যদি চিটেটখন চাওক, চিটেটখন আপোনাৰ পাছ কৰিবৰ কাৰণে জেনাৰেল যদি হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ 90 মাৰ্কছ লাগিব, এইটো এটা ষ্টাণ্ডাৰ্ড বনাই দিছে। এতিয়া ছাত্ৰৰ লগত কোনো কম্পেয়াৰ নহয়, যোনে 90 পাব সিয়ে কি কোৱালিফাই কৰিব। গতিকে ক্ৰাইটেৰিয়া ৰেফাৰেন্স টেষ্ট মানদণ্ড আধাৰিত পৰীক্ষা, ইয়াত কি থাকে, এটা ক্ৰাইটেৰিয়া থাকে,
আৰু নন ৰেফাৰেন্স টেষ্টত ষ্টুডেণ্টৰ লগত ষ্টুডেণ্টৰ কি থাকে মান আধাৰিত পৰীক্ষা যিখন থাকে ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ লগত কি কৰা হয় কম্পেয়াৰ কৰা হয় তুলনামূলকভাৱে এইটো ভাল ইয়াতকৈ পেডাগজিৰ ভাষাত যিকি নহওক ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষা ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট কি ডায়াগনষ্টিক টেষ্ট হৈছে যে আইডেন্টিফাই দ্য লাৰ্নিং ডিফিকাল্টিজ শিকনত কি অসুবিধা চিনাক্ত হৈছে সাপোজ এটা টিচাৰে এটা ষ্টুডেণ্ট শিকাই আছে শিকানত কি অসুবিধা চিনাক্ত হৈছে ইয়াৰ গ্যাপটো কি বস্তু টিচাৰে ষ্টুডেণ্টে বুজা নাই ইয়াত কি হ'ব পাৰে ইণ্টাৰভিউ হ'ব পাৰে বা অৰালি কিবা কোশ্চিন সুধিব পাৰে গ্যাপটো কি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কি দিয়া হ'ব ৰেমেডিয়াল দিয়া হয় কি ডায়াগনষ্টিক নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষা ইয়াত ৰেমেডিয়াল দিয়া হ'ব ৰেমেডিয়াল কেনেকৈ দিয়া হ'ব যে নিৰ্ণায়ক পৰীক্ষাৰ পিছতে অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে দিয়া শিক্ষণ ইয়াত মানে নিৰ্ণায়ক দিয়া হয় ইমপ্ৰুভ উইক এৰিয়া সেলফ ষ্টুডেণ্ট এচিভ লাৰ্নিং অবজেক্টিভ উইক এৰিয়া কি থাকে ক'ত পাৰ্টিকুলাৰ বেছি প্ৰব্লেম কৰিছে সেই উইক এৰিয়াত কি কৰা হয় উইক এৰিয়াৰ ওপৰত কাম কৰা হয় আৰু তাক ডেভেলপ কৰা হয় এচিভমেন্ট টেষ্ট কি যে শিক্ষণৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীয়ে কিমান শিকিলে এচিভমেন্ট টেষ্ট হৈছে যে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস শেষ হৈ গৈছে টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস কি হৈ গৈছে শেষ হৈ গৈছে ইনস হৈছে এতিয়া হাউ মাচ এচিভ কিমান এচিভ কৰিব পাৰিছে কিমানখিনি শিকিব পাৰিছে কোনে শিকিব পাৰিছে সেই ষ্টুডেণ্টে শিকিব পাৰিছে এচিভমেন্ট টেষ্টৰ সাফল্য পৰীক্ষাত ইয়াত আলোচনা কৰা হয় এইখিনি পঢ়িলেই হ'ব এইবিলাকত ইমান মাথা মাৰিব নালাগে যিকি নহওক এতিয়া ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্ট যদি আমি আগত পঢ়ি আহিছো আজি অলপ আলোচনা কৰোঁ ফৰ্মেটিভ এসেসমেন্টত কৈছে যে এসেসমেন্ট কন্ডাক্ট ডিউৰিং দ্য টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস যেতিয়া টিচিং লাৰ্নিং প্ৰসেস যেতিয়া চলি থাকিব তেতিয়া এই ফৰ্মেটিভ প্ৰসেস চলি থাকিব কন্টিনিউ হৈ থাকিব যেতিয়া কন্টিনিউ হৈ থাকিব ইয়াত কোনো ধৰণৰ ৰিজাল্টৰ কথা আলোচনা নকৰে কন্টিনিউ যেতিয়া চলি থাকিব তাত কি কৰিব পাৰিব ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব ইমপ্ৰুভ যেতিয়া আহিব আলটিমেটলি এটা শব্দ আহিব ফিডব্যাক আহিব এটো ডিউৰিং লাৰ্নিংত চলিব এটো কন্টিনিউত চলিব ফিডব্যাক থাকিব এটো ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰিব পৰা যাব কাৰণ এটো ফৰ্মেটিভ নেচাৰ মানে তাক নতুনকৈ আকৌ গঠন কৰা যাব ফৰ্ম কৰা যাব ইয়াৰ এক্সাম্পল কি কোশ্চিন হ'ব পাৰে ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাসেস কৰিব তোমাক তেনেহলে কেনেকৈ কৰিব এক্সামৰ দ্বাৰা কৰিব নেকি এক্সামৰ দ্বাৰা কৰিলে তো ফৰ্মেটিভ নহব সামেটিভ হৈ গ'ল কুইজ সুধিব ক্ষুদ্ৰ পৰীক্ষা ইয়াত কিন্তু ক্লাছ টেষ্ট থাকিব পাৰে কাৰণ ক্লাছ টেষ্টৰ দ্বাৰা তাৰ মানে বিগ এসপেক্টৰ ৰিজাল্ট নিৰ্ণয় নহয় অৰাল কোশ্চিন থাকিব পাৰে মৌখিক পৰীক্ষা এসাইনমেন্ট দিব পাৰে টিচাৰে যে এসাইনমেন্ট দিলে কেনেকৈ অবজাৰ্ভ কৰিব আৰু ক্লাছ ডিসকাশন এই সকলোবিলাক কি ফৰ্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট কাৰণ যেতিয়া কুইজ দিব কুইজত চাব যে ষ্টুডেন্ট এটা 10 ৰ ভিতৰত 8 পাইছে 2 কিয় নাপালে তাৰ ওপৰত ৰেমেডিয়াল দিব পৰা যাব অৰাল কোশ্চিনৰ ওপৰত ৰেমেডিয়াল দিব পৰা যাব ফিডব্যাক লোৱা যাব আর 10 ৰ ভিতৰত যেতিয়া 8 পাব এটো ফিডব্যাক লোৱা যাব ফিডব্যাকৰ ইমপ্ৰুভমেন্ট কৰা যাব ক্লাছ ডিসকাশন এই সকলোবিলাক ফৰ্মেটিভৰ ভিতৰত পৰিব সামেটিভৰ ভিতৰত কি কৰে চাও সামেটিভৰ ভিতৰত পৰিব যে অ্যাসেসমেন্ট কন্ডাক্ট আফটাৰ কমপ্লিট দা টিচিং টু মেজাৰ ষ্টুডেন্ট এচিভমেন্ট শিক্ষণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় যে কিমান দূৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এটো কি কৰা হয় মেজাৰ কৰা হয় সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টত যে সাপোজ ফুটবল ম্যাচ এটা হৈ গৈছে ম্যাচত কি দিলে ব্ৰাজিলে 2টা গোল দিলে আৰু স্পেনে 3টা দিলে গতিকে এটো কি ইয়াৰ পিছত আৰু কোনো ধৰণৰ কি নহব ইমপ্ৰুভমেন্ট নহব সো ইয়াৰ ফিচাৰ কি আফটাৰ লাৰ্নিং শিকনৰ পিছতে মেজাৰ এচিভমেন্ট সাফল্য যোগা হয় যে কোনে কিমান দূৰ গলে গিভস গ্ৰেট মার্কস স্কোর যিকোনো বস্তু দিব পাৰে ইউজ অফ প্রমোশন সার্টিফিকেশন উত্তীর্ণকরণ আর প্রমাণপত্রভাবে ব্যবহার করা হয় যেহেতু আমি পাস করেছি লিখা আছে যে কি বিএ কিমান পার্সেন্টেজ 65% যিকোনো নকলে ইয়াত কি ইউনিট টেষ্ট লৈ অলপ যদিও কনফিউজন আছে ইউনিট টেষ্ট কোন সাধাৰণতে যেতিয়া সৰু সৰু টেষ্ট বিলাক এইবিলাক ফৰ্মেটিভৰ ভিতৰতেও পৰে আপুনি ফৰ্মেটিভ বুলি মানি লব নহলে আপুনি আকৌ এবাৰ সার্চ কৰিব পাৰে আপেলি এক্সামৰ পিছত আপুনি কি ইমপ্ৰুভমেন্ট নকৰিব পাৰিব ইনওয়ালি এক্সাম বোর্ড এক্সামিনেশন আদি সকলো কি সামেটিভ
এছেছমেণ্টৰ ভিতৰত পৰিব মানে সামেটিভ এছেছমেণ্ট মানে ওৱান ইভালুৱেশ্যনৰ ভিতৰতে আহে যিকোনো ফৰ্মেটিভত ইয়াত ডুৰিং লাৰ্ণিঙত শিকনৰ সময়তে হয় আফটাৰ লাৰ্ণিঙত হয় সামেটিভ ইম্প্ৰুভ কৰিব পৰা যাব এইটো কি দিয়া হয় মেজাৰ দিয়া হয় যে কিমানখিনি পালে গ্ৰেড এ না গ্ৰেড বি ফিডবেক অৰিয়েণ্টেড ফিডবেকৰ গুৰুত্ব থাকে গ্ৰেড অৰিয়েণ্টেড ইয়াত গ্ৰেড থাকে মেজাৰ এচিভমেণ্ট মেজাৰ কৰা হয় কেনেকৈ 36% না 35% কণ্টিনিউয়াছ এইটো নিৰন্তৰ চলি থাকে ইণ্ট অফ ইউনিট টাৰ্ম ইয়াৰ এইটো ইণ্ট অফ কি টাৰ্ম যেতিয়া 3 মান্থৰ ইভালুৱেশ্যন যে ইয়াৰলি ইভালুৱেশ্যন শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো শেষ হৈ যায় ফৰ্মেটিভ ডুৰিং ইয়াৰ সামেটিভ আফটাৰ এচিভমেণ্ট যিকোনো আমি সকলোবিলাক বস্তু অলৰেডি কভাৰ কৰিছোঁ আৰু এটা এই যে ফৰ্মেটিভ এছেছমেণ্টৰ ভিতৰত কি থাকে ইয়াত মেইনলি 40% ওয়েটেজ থাকে আৰু সামেটিভৰ ভিতৰত কি থাকে 60% এছেছমেণ্ট থাকে সো আমি এইটো মোটামুটিকৈ শেষ কৰিলোঁ যে এছেছমেণ্ট আমি কেনেকৈ কৰি মানে এছেছমেণ্ট আৰু ইভালুৱেশ্যনৰ বেছিক কনচেপ্ট আমি পঢ়িলোঁ কণ্টিনিউয়াছ আৰু কম্প্ৰিহেনচিভ এছেছমেণ্ট আমি পঢ়িলোঁ ফৰ্মেটিভ সামেটিভ আমি সকলোবিলাক পঢ়িলোঁ আমি টেষ্ট এটা কেনেকৈ ভাল টেষ্ট এই সকলোবিলাক পঢ়িলোঁ যিকোনো ইয়াৰ পিছত আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক পঢ়িম যেটো ইয়াৰ লগত একেবাৰে মিল থকা দ্যাট ওয়াজ হৈছে টেকনিকৰ ওপৰত আমি ক্লাছ কৰাম টেকনিক অফ এছেছমেণ্ট যে আমি এছেছমেণ্ট কেনেকৈ কৰাব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ জানিব লাগিব যে এছেছমেণ্টৰ টেকনিকবিলাক আকলন আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ গতিকে আকলন কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আকলনত ইয়াত কি কৰা হয় ইয়াৰ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰা হয় যে ষ্টুডেণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোন ফিল্ডত কেনেকুৱা পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আছে তাত কি ৰেমেডি দিব পৰা যাব কি ব্যৱস্থা কৰিলে ইয়াৰ উন্নতি কৰা যাব গতিকে আকলন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা পাৰ্সপেক্টিভ এতিয়া আমাৰ সকলো আকলনত কিন্তু সকলো সাবজেক্ট মেটাৰ নাহিব গতিকে আকলনৰ প্ৰকাৰ আছে আকলনৰ কৌশল আছে কৌশলহে জানিব লাগিব আকলনৰ কৌশলৰ পৰা কিন্তু আমাৰ কোশ্চিন অহা দেখা যায় যিকোনো হাতটাকে অ্যাসেসমেন্ট টেকনিক আমি আজি পঢ়িম পোর্টফোলিও পঢ়িম অবজারভেশন পঢ়িম রেটিং স্কিল পঢ়িম আমি কিউমুলেটিভ রেকর্ড পঢ়িম ইন্টারভিউ পঢ়িম আৰু চেক লিস্ট পঢ়িম যে এইবিলাক কোনটোত পার্টিকুলার কোন বস্তু সামৰি থাকে এতিয়া এইবিলাক আপুনি যিমান পৰক নপৰক কিয় আৰু বহুত অ্যাসেসমেন্ট টেকনিক আছে আকলনৰ আৰু বহুত কৌশল আছে কিন্তু এই হাতটা কৌশলৰ পৰাই কোশ্চিন বেছি হোৱা দেখা যায় গতিকে এই হাতটাই আমি কভাৰ কৰিম যিকোনক এতিয়া পোর্টফোলিওত কি থাকে পোর্টফোলিও হৈছে সময়ৰ সৈতে শিক্ষাৰ্থীৰ যে কিছুমান কামবিলাক আছে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিছে সেই কামবিলাক বঢ়িয়াকৈ অৰ্গানাইজ ভাৱে সংগ্ৰহ কৰা থাকে ইয়াত থাকে যে শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণ কেনেকুৱা হৈছে শিক্ষাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি কেনেকুৱা হৈছে তেওঁৰ সামগ্ৰিক ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্ট হৈছে নে নাই সকলোবিলাক ক'ত থাকে এই পোর্টফোলিওত থাকে চাওক যে এটা ষ্টুডেন্টৰ পোর্টফোলিও কিমান ডাঙৰ গতিকে পোর্টফোলিওত বহুত ডাঙৰ এটা বস্তু সামৰি লয় পোর্টফোলিও কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰো পোর্টফোলিওত মনিটৰ কৰা যায় এটা ষ্টুডেন্টক কি কৰা হয় অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিব পৰা যায় যে অগ্ৰগতি কেনেকুৱা চলি আছে ওভাৰঅল ডেভেলপমেন্টৰ কথা আমি চিন্তা কৰিব পাৰো কাৰণ পোর্টফোলিওত ডেভেলপমেন্টৰ প্ৰায় অল পার্সপেক্ট ইয়াত ৰখা হয় ইনকাৰেজ সেলফ ৰিফ্লেকশন এই পোর্টফোলিওৰ পৰা আমি ষ্টুডেন্টক সেলফ ৰিফ্লেক্ট কৰাব পাৰো যে আসলতে কোন পার্টিকুলার ঠাইত তাত ডেভেলপমেন্ট কৰিব লাগে আমি এই পোর্টফোলিওৰ পৰা এইটো অ্যাসেস কৰিব পাৰিম পোর্টফোলিওত কি থাকিব অ্যাসাইনমেন্ট আৰু প্ৰজেক্ট পোর্টফোলিওত যে দিয়া থাকিব অ্যাসাইনমেন্ট আৰু প্ৰজেক্ট পোর্টফোলিওত থাকিব ওয়ার্কশিটৰ কাৰ্যবিলাক পোর্টফোলিওত থাকিব এছে ড্ৰয়িং আৰু পেইন্টিং তাৰমানে এচিভমেন্ট বিলাক থাকিব টিচাৰ ফিডবেক আৰু সেলফ অ্যাসেসমেন্ট টিচাৰে কি ফিডবেক দিছে সেলফ নিজক তেও কেনেকৈ অ্যাসেস কৰিছে সার্টিফিকেট আৰু এৱাৰ্ড বিলাক কি থাকিব পোর্টফোলিওত থাকিব কিন্তু পোর্টফোলিওত আৰু কি নাথাকিব অ্যাটেন্ডেন্স ৰেজিষ্টাৰ কিন্তু পোর্টফোলিওত নাথাকিব হেলথ ৰেকৰ্ড যে ষ্টুডেন্টৰ হেলথ কেনেকুৱা এইটো নাথাকিব পার্সোনাল ফ্যামিলি ডকুমেন্টস এইটো পোর্টফোলিওত নাথাকিব কিন্তু মোস্ট অফ দা বস্তু পোর্টফোলিওত সামৰি লোৱা হয় যিকোনো প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পলৰ কাৰণে এটা এক্সাম্পল জানিব এ ফোল্ডাৰ কন্টেইন দা ইংলিশ এসএস সায়েন্স প্ৰজেক্ট আর্টওয়ার্ক এন্ড দা টিচার কমেন্টস যে এটা ফোল্ডাৰ যত কি থাকে ইংৰাজী ৰচনাও আছে বিজ্ঞানৰ প্ৰজেক্টও আছে চিত্ৰও আছে শিক্ষকৰ মতামত সকলোবিলাকে কি থাকে পোর্টফোলিওত থাকে না থাকে কি এইখিনি জানিব লাগিব এইবিলাকৰ পৰাই কোশ্চিন দিব যে পোর্টফোলিওত কি থাকে
কি নাথাকে। তাৰপিছত অবজারভেশন এইটো এটা এসএস টেকনিক হয়, অ্যাসেসমেন্ট আকলনৰ এইখন এটা টেকনিক হয়। অবজারভেশনত কি কৰা হয়, সিস্টেমেটিক প্রসেস অফ দ্য ওয়াচিং এন্ড দ্য রেকর্ডিং স্টুডেন্ট বিহেভিয়ার, যে এটা স্টুডেন্টের বিহেভিয়ার সিস্টেমেটিক ভাবে মানে এটা পার্টিকুলার এটা অয়ত মানে পার্টিকুলার এটা অয়ত সিস্টেমেটিক ভাবে স্টুডেন্টের ব্যবহার দেখুৱা হয়, স্টুডেন্টের ব্যবহার ইয়াত দেখুৱা হয়। ইয়াত why it is used কিয় ব্যবহার করা হয়, যে স্টাডি স্টুডেন্টস বিহেভিয়ার, স্টুডেন্ট বিহেভিয়ার ইয়াত লক্ষ্য করা হয়। এসএস পার্টিসিপেশন অফ লার্নিং, যে অংশগ্রহণ আৰু শিক্ষণ মূল্যায়ন কৰিবলৈ, যে ষ্টুডেন্ট কিমান অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিমান অংশগ্ৰহণ কৰা নাই সকলোবিলাক। আইডেন্টিফাই ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড উইকনেছ, ষ্টুডেন্টৰ উইকনেছ কি, ষ্টুডেন্টে ষ্ট্ৰেংথ কি, সি কাকো বুলিং কৰি আছে নেকি, তাৰ মানে এজ এ হোল বিহেভিয়ার কিন্তু কি অবজারভেশনত দেখা হয়। এতিয়া অবজারভেশনের কি এলিমেন্ট কি, অবজারভেশনের কি কি অন্তর্ভুক্ত থাকে, ক্লাসরুম বিহেভিয়ার থাকিব, তার ক্লাসরুম বিহেভিয়ার থাকিব, পার্টিসিপেশন কোন খেলত কি পার্টিসিপেট কৰিছে সেইটো থাকিব। তাৰপিছত কমিউনিকেশন স্কিল তাৰ কেনেকুৱা, কনফিডেন্স তাৰ কেনেকুৱা এইটো থাকিব, যোগাযোগ দক্ষতা থাকিব, লিডাৰশিপ স্কিল আছে নে নাই, ডিসিপ্লিন কি কেনেকুৱা অবজারভেশনত থাকিব, গ্ৰুপ ওয়ার্ক ডাইনামিক্স গ্ৰুপত কাম কৰিব পাৰে নে নাই এইটো থাকিব। এতিয়া কি কি নাথাকে, নাম্বাৰ নাথাকে, তাৰ অবজারভেশনত কি নাথাকিব, নাম্বার নাথাকিব, কোনো এনসার স্ক্রিপ্ট নাথাকিব, কোনো সার্টিফিকেট, কোনো চিত্র এইটো নাথাকিব অবজারভেশনত। যিকোনো যে শিক্ষকে টিচার অবজার্ভ হয় দ্য স্টুডেন্ট এক্টিভলি পার্টিসিপেট, যে টিচারে লক্ষ্য কৰি আছে যে স্টুডেন্ট এক্টিভলি কোনো কামত পার্টিসিপেট কৰি আছে নাই, গ্ৰুপ ডিসকাশন কৰি আছে, তাৰ মানে আলটিমেটলি তেওঁ স্টুডেন্ট স্কুল পৰিবেশৰ লগত কেনেকৈ কমিউনিকেট কৰি আছে সকলোবিলাক বস্তু অবজারভেশনৰ ভিতৰত পৰিব। তাৰপিছতটো চাওক ৰেটিং স্কিল। রেটিং স্কিল কি, এ টুল ইউজ টু মেজার দ্য কোয়ালিটি অফ দ্য লেভেল অফ দ্য স্টুডেন্ট পারফরমেন্স, যে এটা টুল স্টুডেন্ট পারফরমেন্সক রেটিং দিয়া হয়, যে মূল্যায়ন স্কিল যাত শিক্ষার্থীর কার্য সম্পাদনের মান আৰু স্তর জোখা সঁজুলি, যে এটা রেটিং স্কিল আছে, ইয়াত রেটিং দিয়া হ'ব, যে রেটিং কি ভাল এক্সেলেন্ট গুড এনেকুৱা রেটিং থাকিব। এইটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যে কার্য সম্পাদন দ্রুত মূল্যায়ন কৰিবলৈ, যে কাৰ্যটো মানে কেনেকুৱা হৈছে ইভালুয়েট মানে কার্য সম্পাদন দ্রুতভাৱে মূল্যায়ন কৰা হ'ব, যে আসলতে স্টুডেন্ট কিমান কুইকলি এইটো এসেস কৰিব পাৰিছে, যদি ভেরি গুড হয় তেনেহলে এক্সেলেন্ট হলে আৰু ভাল। কম্পেয়ার স্টুডেন্ট পারফরমেন্স, ইয়াত স্টুডেন্টের পারফরমেন্স কি কৰা হয়, তুলনা কৰা হয়। ইয়াত এক্সাম্পল দিছে যে রিডিং স্কিল এক্সেলেন্ট, সাপোজ রিডিং স্কিল কোনো এটা পার্টিকুলার আপুনি সাপোজ রেটিং লৈ আছে, রেটিংত কেইটামান কি থাকিব স্তর থাকিব, স্টুডেন্টক এটা পার্টিকুলার টপিক দিয়া হল যে ইয়াৰ ওপৰত কি কৰা তুমি রেটিং দিয়া, তেনেকৈ রেটিং দিব, এক্সেলেন্ট ভেরি গুড এনেকুৱা কি থাকে, 5টা ক্রাইটেরিয়া থাকে, 4-5টা ক্রাইটেরিয়া থাকে, ক্রাইটেরিয়ার ওপৰত রেটিং দিয়া হয়। ইয়াত কি থাকিব, ইয়াত কিন্তু সাপোজ ধৰক এটা টিচাৰৰ ওপৰত কি লোৱা হৈছে বা এটা সাবজেক্টের ওপৰত কি লোৱা হৈছে, মানে লোৱা হৈছে এটা রেটিং লোৱা হৈছে, যে সাবজেক্টটো কেনেকুৱা বুজিছে বা সাবজেক্টটো কিমান ভাল লাগিছে, এক্সেলেন্ট ভেরি গুড, এনেকৈ আমি কি হোল এটা রেকর্ড আমি রাখিব পাৰো। এটা ডিটেইল রেকর্ড ৰখাৰ কাৰণে কি রেটিং স্কিল ভাল। গতিকে ডিটেইল রেকর্ড আৰু স্টুডেন্ট হিষ্ট্ৰীৰ কাৰণে কি রেটিং স্কিল ভাল, এইবিলাক কিন্তু জানিব লাগিব যে কোনটো টার্ম কল লগত জড়িত। এতিয়া কিউমুলেটিভ স্কিল কি, কিউমুলেটিভ স্কিল হৈছে কি, কিউমুলেটিভ স্কিল হৈছে যে দ্য পার্মানেন্ট রেকর্ড অফ স্টুডেন্ট কমপ্লিট এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট, যে সঞ্চিত অভিলেখ হৈছে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ শৈক্ষিক বিকাশের স্থিতিগতি, মানে শিক্ষার্থী শৈক্ষিক বিকাশ কেনেকুৱা হৈছে, এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট কেনেকুৱা হৈছে, সম্পূৰ্ণবিলাক কি থাকিব কিউমুলেটিভ রেকর্ডৰ সঞ্চিত অভিলেখৰ ভিতৰত থাকিব। ট্ৰেক কমপ্লিট প্রগ্রেস, ইয়াত প্রগ্রেস স্টুডেন্ট প্রগ্রেস কি সম্পূৰ্ণভাৱে এসেস কৰিব পৰা যাব। প্রোভাইড এডুকেশনাল গাইডেন্স, পৰৱৰ্তী সময়ত গাইড কৰিব পৰা যাব, যে তোমাৰ এইটো ফিল্ডত তুমি মানে ভাল পারফরমেন্স কৰিছা, এইটো ফিল্ডত আছে, গতিকে তুমি এইটো কৰিব পাৰা। পার্সোনাল ডিটেইলস এন্ড অ্যাটেন্ডেন্স, ইয়াত পার্সোনাল ডিটেইলস আৰু অ্যাটেন্ডেন্স থাকিব। একাডেমিক রেজাল্ট থাকিব, হেলথ রেকর্ড থাকিব, ইন্টারেস্ট কি, হবি কি, এক্টিভিটি কি এক্টিভিটি কৰি আছে, এৱার্ড কি পালে, কোনো মানে ধৰক কোনো পার্টিসিপেশন কৰি কোনো ঠাইৰ পৰা এৱার্ড পালে সেইটো ইয়াত থাকিব। তাৰপিছত টিচাৰ্ছৰ ৰিমাৰ্কস থাকিব, যে
পারফরমেন্স কেনেকুৱা এনিথিং এলছ ডেইলি হোমৱৰ্ক এণ্ড ডেইলি ৱৰ্কশ্বিট কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত নাথাকিব তাৰ মানে ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক ইয়াত উল্লেখ থাকিব শৈক্ষিক ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুবিলাক ইয়াত উল্লেখ কৰিব ইণ্টাৰভিউ হৈছে সাক্ষাৎকাৰ ইণ্টাৰভিউ এ ফেচ টু ফেচ কনভাৰচেশ্যন টু কালেক্ট দ্য ইনফৰমেশ্যন এবাউট লাৰ্ণাৰৰ ইনফৰমেশ্যন কালেক্ট কৰিবৰ কাৰণে ফেচ টু ফেচ সাক্ষাৎ কৰা হয় হোৱাই ইট ইজ ইউজ কিয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিক্ষাৰ্থীৰ আগ্ৰহ আৰু মনোভাৱ বুজিবলৈ আইডেণ্টিফাই লাৰ্ণাৰৰ প্ৰব্লেম বুজিবৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় গতিকে এইটো কি এটা শিক্ষাৰ্থীৰ আসলতে বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা শিক্ষাৰ্থীৰ মানে অল আসপেক্ট এই ক্ষেত্ৰতে কোৱা হৈছে যে মেইনলি শিক্ষাৰ্থীৰ ইণ্টাৰেষ্ট এটিটিউড বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেম এই বস্তুবিলাক কি কৰা হয় এই ইণ্টাৰভিউৰ দ্বাৰা ফাইন্ডিংছ কৰা হয় চেকলিষ্ট কি চেকলিষ্ট হৈছে a list use the verify whether a skill behavior or task has been complete চেকলিষ্ট কি কৰা হৈছে যাচাই তালিকা যে কোনো দক্ষতা আচৰণ বা কাম সম্পন্ন হৈছে নে নাই যাচাই তালিকা চেকলিষ্টত দুটা এনসারই থাকে এটা ইয়েস এটা ন যে লার্নাৰৰ আউটকাম বুজিবৰ কাৰণে যদি কোৱা হয় যে তুমি এইটো চ্যাপ্টাৰ বুজিছা নে নাই ইয়াত দুটা এনসার আছে এটা ইয়েস আৰু এটা ন গতিকে দুটাতেই উত্তৰ দিব পাৰিব আইডেন্টিফাই কমপ্লিট এণ্ড ইনকমপ্লিট টাস্ক সম্পূৰ্ণ আৰু অসম্পূৰ্ণ কাম চিনাক্ত কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ যেতিয়া এনসার ইয়েস আৰু নো দিব তেতিয়া আলটিমেটলি 100% এনসার আহি যাব ইয়েস নো 100% এনসার আহি যাব গতিকে হোমৱৰ্ক কমপ্লিট কৰিছা নে নাই তাৰপিছত যিকোনো টাইপ গ্ৰুপ পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিছা নে নাই ইয়েস নো কৰিব ইয়াত কি থাকিব ইয়াত কিন্তু মাৰ্কৰ আলোচনা কৰা নাথাকে ডিটেইলছ নাথাকে যে কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই ইয়াত ফিডবেকৰ কথা নাথাকে কোৱালিটি লেভেল নাথাকে গতিকে এজন ব্যক্তিৰ মানে যেতিয়া তাৰ বিষয়ে পাৰ্টিকুলাৰ কোন ফিল্ডত তেও পাৰ্টিচিপেট কৰিছে নে নাই এই চ্যাপ্টাৰটো বুজিছে নে নাই এই ক্ষেত্ৰত কি চেকলিষ্ট আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় তাৰপিছত সোচিওমেট্ৰিটো কি এইটো চাব লাগিব সোচিওমেট্ৰি হৈছে যে সোচিওমেট্ৰিত শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত সামাজিক সম্পৰ্ক কেনেকুৱা এই সোচিওমেট্ৰিত অধ্যয়ন কৰা ইয়াত এইটো সাবজেক্ট মেটাৰ আইডেন্টিফাই ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু পেয়াৰ ৰিলেশ্যন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু পেয়াৰ ৰিলেশ্যন মানে পেয়াৰৰ মাজত তেওঁলোকৰ সহপাঠীৰ মাজত বন্ধুৰ মাজত সম্পৰ্ক কেনেকুৱা তাৰপিছত ফাইন গ্ৰুপ লিডাৰ এণ্ড দ্য আইচলেটেড ষ্টুডেণ্ট এই ষ্টুডেণ্টৰ ভিতৰত কোনে গ্ৰুপ লিডাৰ আৰু আইচলেটেড কোন ষ্টুডেণ্টবিলাক অকলে থাকে গতিকে এটা ষ্টুডেণ্ট অকলে থাকে গতিকে তাৰ তো মেণ্টেল কিবা প্ৰব্লেম থাকিব পাৰে সেই ক্ষেত্ৰত ইয়াত এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ যায় ইম্প্ৰুভ ষ্টুডেণ্ট ইণ্টাৰেকশ্যন যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ইণ্টাৰেকশ্যন যাতে ডেভেলপ হয় যাতে এটা ষ্টুডেণ্ট আৰু এটা ষ্টুডেণ্টৰ লগত বা ইয়াত টিচাৰৰ লগত ইণ্টাৰেক্ট কৰিব পাৰে এইখিনি কৰাৰ কাৰণে সোচিওমেট্ৰিক বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ সোচিওমেট্ৰিক কোন ঠাইত বেছি ফ'কাছ কৰা হয় ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ আৰু পেয়াৰ একচেপ্টেন্সৰ মাজত বেছি ফ'কাছ কৰা হয় চাব যে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট বহুত আগৰ পৰাই বুলিঙৰ শিকাৰ হয় গতিকে সেইবিলাকে ষ্টুডেণ্ট কি কৰে মানে ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা অলপ আঁতৰি থাকে গতিকে ইয়াৰ দ্বাৰা কিন্তু আমি এই প্ৰব্লেম ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰোঁ গ্ৰুপ লিডাৰক লোৱা হয় ফ'কাছ কৰা হয় আইচলেটেড ষ্টুডেণ্ট কোন ছাত্ৰ মানে কি একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ আছে গতিকে তাৰ ওপৰত কি কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয় টিচাৰ আস্ক ষ্টুডেণ্ট টু নেম অফ দ্য 3 পেয়াৰ্স দে লাইক টু ৱৰ্ক উইথ টিচাৰে নানান ট্ৰিক্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব যে কোনে ৰেছপন্স কৰি আছে মোৰ কামৰ কাৰণে এনেকুৱা ব্যক্তি লাগে তেনেকুৱা 3জন আছে নেকি গতিকে এনেকৈ কি কৰিব পাৰে টিচাৰে ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰে যিকি নহওক এতিয়া কুইক টেবুলটো আপুনি চাই লওক যে পোৰ্টফলিঅ কি ওভাৰঅল প্ৰগ্ৰেছ দেওয়া হয় সকলো ৱৰ্কৰ চেম্পল কালেক্ট কৰা হয় যে আৰ্টটাত কেনেকুৱা হৈছে অবজাৰভেশ্যন এছেছ বিহেভিয়াৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন কেনেকুৱা তাৰ মানে ষ্টুডেণ্টক কি কৰা হয় ষ্টুডেণ্টক অবজাৰ্ভ কৰা হয় ইয়াত ষ্টুডেণ্টৰ হোল ডাটা ইয়াত থাকে ৰেটিং স্কেল কোৱালিটি লেভেল কৰা হয় গুড এভাৰেজ এনেকুৱা কোৱালিটি দিয়া হয় কিউমুলেটিভ ৰেকৰ্ড সম্পূৰ্ণ একাডেমিক ৰেকৰ্ড থাকে সম্পূৰ্ণ এই একাডেমিক ৰেকৰ্ড থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত কি কৰা হয় ডিৰেকশ্যন দিয়াত সুবিধা হয় চেকলিষ্টত কি থাকে চেক কৰা হয় ইয়াত বাইনাৰী চইচ থাকে ইয়েছ আৰু নো ইয়াৰ বাহিৰত হোৱাই ইয়েছ হোৱাই নো এইবিলাক নাথাকে সোচিওমেট্ৰিত সোচিয়ালৰ লগত কেনেকুৱা সম্পৰ্ক গতিকে আপুনি যদি এছেছমেণ্ট আৰু ইভেলুৱেশ্যন বহুত বঢ়িয়াকৈ পঢ়োৱা হ'ল গতিকে এছেছমেণ্ট আৰু ইভেলুৱেশ্যন যদি আপুনি ইয়াৰ পৰা পঢ়িছে দেন আপুনি নোটছ বনাইছে আই থিংক আপুনি
কুৱেশ্যন এনচাৰত যাব পাৰে আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰ ইজিলি সলভ কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ ভেৰি মাছ।